was through my father-in-law, late Kasa Subbarao, a eminent journalist and freedom fighter, that I got to know Sri V. Kalidas, a publicist par excellence. Sri Kalidas had the gift of the gab, winsome manners, and had mastered the art of captivating the great, either to writing articles or getting the writings published. His devotion to Kasa and admiration for him was classical. It was when Kasa left Indian Express on a matter of principle and wanted to start his own weekly Swatantra from Madras. It was Sri Kalidas who came in and helped him to bring out the edition. In fact, he was publisher of Swatantra for some time, and later he also helped publication of Swaraja for some months when Kasa was ill. Sri Kalidas was well known to Rajaji, ex-Governor General. He was close to President Radhakrishnan and closest to C.V.V. Giri. Sri Kalidas had earlier published Kasa's Sidelights, which appeared in Indian Express. As editor of Anandavani, he was a nursery of journalists. Kalidas was best known, and some prominent journalists like Arudra and Sri Sri were his products. The biggest single achievement of Sri Kalidas was the publication of the translation of Rajaji's magnum opus, Ramayana and Mahabharata, into Telugu for the benefit of the Telugu-speaking people. It was released at an impressive function in Madras by Dr. Radhakrishnan when he was Vice President, in the presence of Rajaji and its author, and Kasa Subbarao, who was like brother to Rajaji. On that occasion, Kasa plays a glorious tribute to Kalidas, stating that the Telugu-knowing people should be eternally grateful to Kalidas for this publication. It also, in the publication, the books had all the caught the spirit of the original marvelously, and also glowing tribute to Sri Kalidas for this service done to the Telugu-speaking people. It is a matter of gratification that his dutiful son, Sri V. Subhash Babu, has undertaken the republication of the Ramayana and Mahabharata, originally brought out by Sri Kalidas. It's a good attempt to revive and the image of Kalidas and his memory, which still subsists in many of his friends and admirers. Sri Kalidas lives in all the books he has published, and also in the hearts of journalists in whose development he had a great share. Apart from Sidelights, Kalidas brought out the masterpieces of M. Chalapati Rao, a great journalist and editor of National Herald, in the book titled All in All. Also, he brought out select articles of Rajaji under the banner of Rajaji Reader. It is also his credit that the writings and lectures of Dr. Radhakrishnan, the world philosopher and later President of India, to have brought out his articles in a book, Radhakrishnan Number. It will be interesting and also useful to the public if some of these publications at least are reprinted and circulated to the present generation. Most of these books are out of print and are not seen in any bookshops. So it will be a great service to the present generation if all these or some of these are republished. The Kalidas' devotion to Kasa was so great that after his death he collected a lot of articles from eminent persons in various fields on Kasa. But unfortunately, he could not bring that book in his lifetime. It was to the credit of Srimati Prabhavati, wife of Sri Kalidas, to have preserved all those articles safely and handed over to me when I made a request. I am sure much later Sri Subhash will reprint this book in course of time, for which I will certainly be grateful to him.
తిప్పులూరి కాళిదాసు గారి గురించి మాట్లాడాలంటే నాకే అర్థం కావడం లేదు. వారిని ఎక్కడ వారి గురించి మొదలు పెట్టాలో, ఎక్కడ వారి గురించి నేను ఈ నా తాలూకా భాషణాన్ని అంతనే ఆపాలో కూడా నాకే తెలియడం లేదు. ఎందుకంటే అత్యంతమైనటువంటి స్నేహపాత్రుడు, తర్వాత అందరికీ ఆప్త హృదయుడు, ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా అన్ని చోట్ల ఆయన తిరిగినటువంటి మహా వ్యక్తి ఆయన. అందుకని ఎక్కడో అక్కడ మొదలుపెట్టక తప్పదు. కాబట్టి మీ అందరి అనుమతితో ఆనందవాణితో మొదలు పెడుతున్నాను. ఆనందవాణి అనేది ఆయన తాలూకా చేసిన చాలా పనుల్లో ఒక పని మాత్రమే అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన రాజాజీ గారి అంతటి మహా వ్యక్తి, రాజాజీ గారు లాంటి వారి చేత రామాయణ మహాభారతాలని తెలుగులోకి చేయడానికి నియోగింపబడినటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి ఘనకార్యాన్ని ఆయన ఎంత చక్కగా చేశారో అది చదివిన వాళ్ళకి, అది చూసిన వాళ్ళకి ఆయన పబ్లిషర్గా చేసిన సేవలు అందరికీ తెలుసు. అవి అత్యంత ప్రశంసనీయం. మొన్ననే నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వీరాజీ గారితో ఇంటర్వ్యూలో విన్నాను. మన కాళిదాసు గారు ఎంతటి నిగర్వ వ్యక్తి అయితే అయినటువంటి వారైతే వారి ఇంటికి స్వయంగా వెళ్ళి మీరు మా ఆనందవాణి పత్రికకు కథ కానీ, వ్యాసం కానీ, లేకపోతే పుస్తకం కానీ ఏమైనా రాయమని అడిగారు. అయితే వీరాజీ గారేమో అప్పటికే కాళిదాసు గారి గురించి చాలా విని ఉన్నారు కాబట్టి మెడ్రాసు స్వయంగా వెళ్ళారు. ఈ వీరాజీ గారు కాళిదాసు గారి దగ్గరికి వెడితే కాళిదాసు గారి ముందు కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో తెలుసా మీకు? ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ, ఆరుద్ర, అటువంటి వ్యక్తులు మనకు. వారు అంత అత్యంతమైనటువంటి స్నేహభావంతో ఆయన్ని కలుసుకుని ఆయన పబ్లిషర్గా ఆయనకి వారి తాలూకా వ్యాసాలు కానీ, కథలు కానీ, పుస్తకాలు కానీ అవన్నీ చేయడానికి ఆయన వెళ్ళారు అంటే అటువంటి వ్యక్తి కాళిదాసు గారు. ఈ రోజుల్లో ఒక ముఖ్యమంత్రితో షేక్ హ్యాండ్ చేస్తేనే ఆ ఫోటో పెద్ద పటం కట్టించుకొని మనం అందరం కూడా గర్వంగా మన డ్రాయింగ్ రూమ్లో పెట్టుకుంటాం. కాళిదాసు గారు కనుక నిజంగా అలాంటి ఫోటోలే వాళ్ళ ఇంటి నిండా పెట్టుకుని ఉంటే ఎన్ని గదులు వాళ్ళు కట్టించి ఉండాలో నాకు మాత్రం తెలియదు. అటువంటి వ్యక్తికి వారి పిల్లలు నిజంగా ఇంత పెద్ద నివాళి చేస్తున్నారంటే, అంటే రామాయణం మహాభారతాన్ని మళ్ళీ రీపబ్లిష్ చేస్తున్నారంటే అది నాకు అత్యంతమైనటువంటి ప్రీతిదాయకమైన విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఇటువంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చిన వాళ్ళ పిల్లలందరికీ, వారి సతీమణి గారికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞతలు నేనేమో ఈ సభ ద్వారా అర్పిస్తున్నాను. అటువంటి మహా వ్యక్తికి మనం అందరం కలిసి చేస్తున్నటువంటి ఈ పెద్ద నివాళికి నేను కూడా ఒక చిన్న గులకరాయిలాగా నా రెండు ముక్కలు చెప్పగడానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నమస్కారం అండి. కొంతమందిని గురించి చెప్పడానికి చాలా ఉంటాయి, మరి కొంతమందిని గురించి చెప్పడానికి విషయాలైతే ఉంటాయి, కానీ ఆ విషయాలను వాక్యాలలోకి ఇమిడ్చడం అనేది చాలా కష్టం. ఆయన అందరూ ఆనందవాణి కాళిదాసు అంటారు. నేను అలాగే పిలిచేవాడిని. ఆనందవాణిని చూడాలి అనే తపన నాకు ఉండేది. మెడ్రాస్ వెళ్ళిన తర్వాత తమ్ముకెట్టేసి ఆంధ్రపత్రిక, ఆనందవాణి ఒకే వీధిలో ఉండేవి, ఒక 4-5 ఇళ్ళు అటు ఇటు. ఆనందవాణిలో కథ పడడం అనేది ఆ రోజుల్లో గొప్ప అదృష్టం. ఒకసారి నేను పనిచేస్తున్న ప్రెస్సుకున్న అది వీధి 2-3 వీధులు అటు ఇటుగా ఉండేది. లంచ్ టైంలో ఆనందవాణి ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ అప్పటికే చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన ఎంతోమంది రచయితలు, తర్వాత సంపాదక వర్గంలో పనిచేసే వాళ్ళు కనిపించేవాళ్ళు. తెన్నేటి సూర్య అక్కడే, ఆ తర్వాత తిరుమల రామచంద్ర గారు అక్కడే, అలాగే శివరంకి శంభుప్రసాద్ గారిని కూడా ఒకసారి చూశాను. అట్లాంటి వాళ్ళని చాలామందిని చూశాను. వాళ్ళు కూడా అంటుండేవాళ్ళు. ఒక మాట చెప్పాలంటే సుప్రసిద్ధులైన చాలామంది పత్రికా రచయితలు, కథకులు, కవుల్లో కొంతమంది ఆనందవాణి తొలి మెట్టుగా, రెండో మెట్టుగా, మూడో మెట్టుగా తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఉన్నారు. శ్రీని ఆనందవాణి ఆఫీసులో చాలాసార్లు చూశారు. అలాగే మరికొంతమందిని కూడా. ఒక తరం రచయితలకి, కవులకి, పత్రికా రచయితలకి ఆనందవాణి కాళిదాస్ గారు వెన్నెముక లాంటి వారు, నడక నేర్పినటువంటి వారు. ఆ తరువాత వచ్చిన పత్రికా రచయితలు వాళ్ళందరూ ఆ స్థాయిలో ఉండడానికి కాళిదాస్ గారి కంట్రిబ్యూషన్ కూడా చాలా ఉంది. ఆయన స్మరించుకుందాం. సెలవు. ఈరోజు చాలా గొప్ప సుజితం నా జీవితంలో. ఎందుకంటే ఇటువంటి రామాయణం, భారతం నా కొడుకు ఇవాళ
పబ్లిష్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. ఇటువంటి గ్రంథాలు ప్రతి చోట ఉండాలి. వ్యాస మహర్షి, వాల్మీకి అటువంటి గొప్ప మహర్షులు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఘని ఇటువంటివి. ఇలాంటివి వేయడానికి కారణం రాజగోపాలాచారి వ్యాసర విరుద్ధు, వ్యాసర విరుద్ధు చక్రవర్తి తిరుమగళ్ళని ఆ 2 పుస్తకాలు రాసి భావాన్ని తెలుగులో వెయ్యాలని ఇచ్చారు. ఆయన ఇస్తే అప్పటి నుంచి ఆయన ఎంతో కష్టపడి అది తెలుగులో వేయడం, అరవం తెలుగు వస్తే కానీ అది ట్రాన్స్లేట్ చేయలేరు. చేయించి ఎంతో కష్టపడి దాన్ని వేశారు. వేసి దాసప్రకాష్లో రిలీజ్ పెట్టారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి రాధాకృష్ణన్ వచ్చారు, రాజాజీ వచ్చారు, ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి, వీళ్ళు వాళ్ళు మెడ్రాస్లో హేమీర్ అంతా వచ్చారు. వస్తే ఆ పుస్తకం రిలీజ్ అయింది. ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు. నీ భర్త ఎంతో గొప్ప పని చేశాడమ్మా, ఎంత విశేషమైన పని చేశాడు తెలుసా, రామాయణ భారతం అంటే సామాన్యమా, అటువంటి పుస్తకాలు వేశాడు అని చెప్పారు రాధాకృష్ణ గారు. ఆయనకి ఆనందవాణి అనేది మ్యాగజైన్ ఉండేది. దాంట్లోంచి చాలామంది రైటర్స్ దాంట్లోంచి పైకి వచ్చారు. శ్రీ ఆరుద్ర వీళ్ళంతా కూడా దాంట్లో కొన్నాళ్ళు రైటర్స్ కింద పనిచేస్తారు. తర్వాత బొద్దా విశ్వనాథం, ఆండే శాశ్వరావు గారు వీళ్ళంతా కూడా దీంట్లో కూడా పనిచేశారు. మాకు ఈ భారతం రామాయణం అవి సరళమైన భాషలో రావాలంటే బొద్దా విశ్వనాథం గారు వాళ్ళు కొంత మాకు సహాయం చేశారు. దీంట్లో కవర్ పేజీ కావాలంటే వడ్డాది పాపయ్య ఎక్కడ శ్రీకాకుళంలో ఉంటారు, ఆయన చేత వేయించారు. మళ్ళీ వ్యాస పబ్లికేషన్స్ మళ్ళీ ఉద్ధరింపబడింది. మళ్ళీ ఇంకా మళ్ళీ చాలా పబ్లికేషన్స్ వేస్తాం. మీ అందరి ఆశీస్సులు, మీ అందరి సహకారాలతోటి.